Namaste. We are going to next chapter, chapter 6, MS PowerPoint, Introduction to Presentation Software. MS PowerPoint ഒരു presentation software ആണ്. MS Office document software ആണ്. Excel worksheet software ആണ്. അതുപോലെ Microsoft PowerPoint ഒരു presentation software ആണ്. Presentation is a method of delivering an idea or a message across to an audience. This can be done in the different ways like plain reading, audio-visual films, or interactive sections. If we have an idea, we want to convey the message or an idea to an audience, we can select different ways like plain reading, audio-visual films, and interactive section depending upon the demands. Okay, PowerPoint comes in one of the components of Microsoft Office suite. Microsoft Office ന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് Microsoft PowerPoint. PowerPoint allow to add text, picture, audio and video clips in a presentation. In the presentation there are more than 2 slides. Okay, here we can see 3 slides. Two or more slides make a presentation. If we want to save the presentation, we can save on the hard disk or anywhere. Okay, what is the extension of PowerPoint? .ppt. .ppt. Extension of the PowerPoint .pptx. Sorry, .pptx. എന്തുവാണ് .pptx. PowerPoint X. PPTX. Main elements of a PowerPoint presentation. In every presentation idea, if we write on a essay or any other document, there are 4 parts. First on title. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു essay എഴുതുവാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ കാണും. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് ഒരു ടൈറ്റിൽ കാണും ഇല്ലേ? ടൈറ്റിൽ. It is an important part of the content. It has to be kept simple and must be able to send the right message about the topic that is presented. It is very important to name the presentation correctly. Mainly title means name. Okay, then introduction. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടൈറ്റിൽ, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ presentation. It defines the scope and the objectives of the presentation. ഈ presentation introductionലാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ബോഡി. നമ്മൾ എന്താണ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ബോഡി. ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ബോഡി. ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ബോഡി. Beginning part of the presentation introduction. Name identifying part ഏതാണ്? Title. Okay. Next, last, end. It is the concluding part of the presentation. Title, naming part, introduction, beginning part, body, largest part, end, concluding part. അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻ്റ് മാനറും ബാക്കി ചെറുതായിട്ട്
എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ്? ടൈറ്റിൽ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ബോഡി ആൻഡ് end. How can we start the PowerPoint? Click on start button. Another name of start button is MS window button, Microsoft window button. Another name of start button MS window button, അതായത് Microsoft Windows button. Okay, then all programs. Firstly Microsoft Windows button, then all programs. Next one Microsoft Office, then Microsoft PowerPoint. 4 steps. MS Windows button, then all programs, then MS Office, then MS PowerPoint. Okay, സ്റ്റെപ്പ് കാണാതെ പഠിക്കുക കേട്ടോ. PowerPoint create a simple one-side presentation with the default layout. Default layout എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് default layout. 2 sections. Click to add title, then click to add text. ഇതാണ് title, അത് കഴിഞ്ഞ് text. Okay, ഇതാണ് default layout. Then to pin MS PowerPoint 2010 to taskbar. Where is the taskbar? This is the taskbar. Bottom part. ഇല്ലേ, ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നതാണ് ടാസ്ക് ബാർ. ഇതോ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ. ഓക്കെ, ഇത് ടാസ്ക് ബാർ. ടാസ്ക് ബാറിൽ എങ്ങനെ പവർ പോയിന്റ് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം? പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, കണ്ടോ? ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഐക്കൺസ് ഇൻ ദ ടാസ്ക് ബാറിൽ കാണും. ഈ ടാസ്ക് ബാറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പോവാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടാസ്ക് ബാറിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. എങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം? MS Windows ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ദെൻ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ്, ദെൻ MS Office, ദെൻ MS PowerPoint. ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, MS PowerPoint കാണുന്ന ഓപ്ഷനിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക. അവിടെ എന്ത് കാണും? പിൻ ടു ടാസ്ക് ബാർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. പിൻ ടു ടാസ്ക് ബാർ. ഓക്കെ, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ദെൻ ടാസ്ക് ബാറിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും. ഈ കാണുന്ന ഐക്കൺ ആണ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഐക്കൺ, കണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇതുപോലെ കാണാൻ കഴിയും. ഇതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് PowerPoint വിൻഡോ. ഫുൾ ഈ വിൻഡോയെ പറയുന്ന പേരാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ. ഇതുമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ. ഈ ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് കാണുന്ന ഇവിടെ മുതൽ താഴോട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് എന്തുവാണ്? ഡോക്യുമെന്റ് വിൻഡോ. എന്തുവാണ്? ഡോക്യുമെന്റ് വിൻഡോ. ഇതിൽ കാണുന്ന മെയിൻ പാർട്സ്: ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ, ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ. അതിന് മുന്നേ ടൈറ്റിൽ കണ്ടോ? പ്രസന്റേഷൻ 1 PowerPoint. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ. ഇതുമാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ. ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈറ്റിൽ ബാർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വിൻഡോ. ഈ വിൻഡോയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാർ ആണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ. When we start MS PowerPoint, it create a blank presentation name presentation 1. കണ്ടോ? presentation 1. അപ്പം ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ പേരെന്തുമായിരിക്കും? എപ്പോഴും പ്രസൻറ്റേഷൻ 1 ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന പേരാണ്. ഡീഫോൾട്ട് ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ നെയിമാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ 1. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ബാർ. ടൈറ്റിൽ ബാറിൻ്റെ 3 പാർട്സ് ആണ്. ഒന്ന് ടൈറ്റിൽ, ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ,
Quick Access Toolbar appears on the left hand side of the title bar. Title barന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ്, ഇടതുവശത്ത് ചേർന്ന സൈഡാണ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ. It enables us to quickly access the command to perform an action. The another name of the quick access bar is called a shortcut bar. Shortcut bar. ഇത് എന്തിനുപയോഗിക്കുന്നു? ക്വിക്ക്ലി ആക്സസ് എ കമാൻഡ്, പെട്ടെന്നൊരു കമാൻഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നോക്കിയേ. സേവ്, അൺഡു, റീഡു എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ ക്വിക്ക് ആക്സസ് commands are. Okay, another name of the quick access toolbar is shortcut bar. Then ribbon, this is the part of window, is called ribbon. This is the ribbon. Okay, ribbon is located below the title bar. Below the title bar. Below എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? താഴെ. That ribbon is located below the title bar. We can choose different tabs in the ribbon while working with a presentation. Which are the tabs? File, Home, Insert, Design, Transition, Animations, Slideshow, Review, View, Format, etc. Okay. Slide pane next. Slide pane means this is the slide pane. Okay, this is the slide pane. Displays the slide at one at a time. ഒരു സമയത്ത് എത്ര സ്ലൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ പാൻ. കേട്ടോ, ഇതാണ് ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കാണിക്കും, ഔട്ട്ലൈൻ കാണിക്കും, അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്. സെക്കൻഡിൽ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്റ്റീവായിട്ടായിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. 4 സ്ലൈഡ്സ് ആണുള്ളത്, 2 സ്ലൈഡിൽ മാത്രമേ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റായിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് outline pan. Miniature version of the slides created so far in your presentation. അതൊക്കെ മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പ് ആണ് കണ്ടോ, ചെറിയ സ്ലൈഡിൻ്റെ ചെറിയ മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഔട്ട്ലൈൻ വ്യൂ. നോർമൽ വ്യൂ, ഇതാണ് സ്ലൈഡ് പാൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് പാൻ. നോട്ട് പാൻ എവിടെയാണ്? ഇതാണ് നോട്ട് പാൻ. ക്ലിക്ക് ടു ആഡ് നോട്ട്. കണ്ടോ, ഇതാണ് നോട്ട് പാൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നോട്ട് തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കും. ഈ പാഠത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അതാണ് നോട്ട് പാൻ. യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് പാൻ ടു ആഡ് നോട്ട്സ് ടു റീച്ച് സ്ലൈഡ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് റെഫറൻസ് ഡ്യൂറിങ് യുവർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു റിമെമ്പർ വാട്ട് യു സേ വൈൽ പ്രസൻറ്റിംഗ് ദ സ്ലൈഡ്. സ്ലൈഡ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് പറയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നോട്ട് പാനിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കാം. അതാണ് നോട്ട് പാൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ. ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ. ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡ് 2 നമ്മളിപ്പം മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്ലൈഡ് 3 of 4. ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ 1 of 4. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കാണും. നോട്ട്സ്, എത്ര നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ അതിൻ്റെ നോർമൽ സ്ലൈഡ് സോർട്ടർ, ഇതിൻ്റെ പല വെർഷൻസ് കാണിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റിബണിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡിയാണ്. Okay, ribbon, file tab, home tab,
insert tab, design tab, transition tab, animations, etc. These are the tabs. Okay. The help icon is available on the right hand of the side of ribbon. Kando? Microsoft PowerPoint help. When we open MS PowerPoint 2010, by default, the Home tab appears. To access a tab, click on the tab. Insert tab ആണെങ്കിലോ ഇൻസേർട്ടിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്സ് കിട്ടും. കണ്ടോ? ഓപ്ഷൻസും കിട്ടും. ഗ്രൂപ്പ്സും കമാൻഡ്സും കിട്ടും. അനിമേഷൻസിലാണെങ്കിലോ കണ്ടോ? അനിമേഷൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്, റിവ്യൂ, അനിമേഷൻ, അഡ്വാൻസ്ഡ് അനിമേഷൻ, ടൈമിംഗ്. നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സും കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ കമാൻഡ്സും വി വിൽ ഗെറ്റ്. ഓക്കെ. File tab. To create, open, save, preview, print and close a presentation. File tab is used to create new, open, save, preview. ഇത് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് പ്രിവ്യൂ. കണ്ടോ? പ്രിവ്യൂ ഇതെല്ലാം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ടാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It is also contains the commands to the exit the application. Exit. You can click on to close, then exit from the presentation. Then Home tab. Home tab. Cut, copy, format painter, paste, etc. in the Home tab. Okay. Font style, color, കണ്ടോ? Font style, color മാറ്റാൻ, color. In addition, we can find and replace text using Home tab. These are the important commands. Remember it always, okay? There are 6 groups: clipboard, slides, font, paragraph, drawing and editing. 6 groups. The name of the groups and name of some commands in this group must be remembered. Okay, these are the important points. എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. സോ must study the name of the groups and some commands. Okay, then insert. In the insert tab, we can see new slide, tables. We can insert tables, pictures, online pictures, screenshot, etc. And some chart, hyperlinks, header and footer, word art, equations, symbols, video and audio in the presentation. These are the important commands: pictures, table, chart, equation, etc. Okay. Then design. In this tab there are 7 groups: table, images, illustration, apps, link, etc. Okay, these are the 7 groups in the insert tab. Okay, then design. Design used to apply themes to the presentation. Used to themes in a presentation. Presentation theme design ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്: themes, variants and customers. കണ്ടോ? ഇതിന് 3 ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ. നമുക്കതിന് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, then transition.
apply different transition effects: cut, fade, push and many more. Cut, fade, wipe, കണ്ടോ, split, etc. etc. ഓക്കെ, ഇതാണ് ട്രാൻസിഷൻസ്. There are 3 groups: preview, transition to this slide and timing. Okay, preview, transition to this slide and timing. ഈ ടൈമിംഗ് നമുക്ക് അനിമേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും കേട്ടോ. സൗണ്ട്, കണ്ടോ, ഇതാണ് അനിമേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വരുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ഗ്രൂപ്പാണിത്. ഇത് മൗസ് ക്ലിക്കിൽ വേണോ അല്ലതോ ഓൾറെഡി വരുന്നതാണോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര സമയം വേണം കണ്ടോ, ഇതാണ് ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ അനിമേഷൻ. അനിമേഷൻ യൂസ്ഡ് ടു അപ്ലൈ ഡിഫറെൻറ്റ് അനിമേഷൻ എഫക്റ്റ്: അപ്പിയർ, ഫെയ്ഡ്, ഫ്ലൈ ഇൻ, ഫ്ലോട്ട് ഇൻ, etc. Okay, must remember some of these commands. Mainly 4 groups: preview, animation, advanced animation and timing. These are the some animations. Okay, next one, slideshow. Slideshow. To start the slideshow and set up the slideshow timing. 3 groups ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്: start slideshow, setup, monitors. Okay,